بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن حکیم کے 10ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ انفال چل رہی ہے، اس میں آگے سورہ توبہ ہے۔ سورہ انفال میں پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اس صورت میں غزوہ بدر کا ذکر ہے، غزوہ بدر کا پس منظر ہے، پھر اس غزوے پر تبصرہ کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ جنگ کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہاں اس صورت میں جنگ کے اصول ہیں، جہاد کے اصول ہیں۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ، اے ایمان والو جب جنگ کے میدان میں تم ملو، کافر سے ملو، کسی بھی جماعت سے جہاد کرنے کے لیے جاؤ، فاثبتوا، تو اس کے لیے اصول کیا ہے؟ فاثبتوا، ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا ہے، ذکر میں سستی نہیں کرنی۔ اگر تم چاہتے ہو تمہیں فتح مل جائے اور جنگ تم جیت جاؤ، تو اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ فاثبتوا، ثابت قدم رہو۔ ولا تنازعوا، اگلا کیا ہے؟ لا تنازعوا، آپس میں اختلافات نہیں کرنے، جھگڑا نہیں کرنا، آپس میں تم نے نہیں لڑنا۔ اگر آپس میں لڑ پڑے، تمہارا اتحاد پارا پارا ہو گیا، تو کیا ہوگا؟ فتفشلوا وتذهب ريحكم، تم پھسل جاؤ گے۔ تذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب ختم ہو جائے گا۔ آج اس وقت ہم دیکھیں امت مسلمہ کو آپس کے اختلافات کی وجہ سے آج ہوا نہیں ہے، آج امت مسلمہ کی ہوا نہیں ہے۔ اسلحہ ہے، فوجیں ہیں، دنیا کی دولتیں ہیں، اقتدار ہیں، زمینیں ہیں، سب کچھ ہے، نہیں ہے تو مسلمانوں کی ہوا نہیں ہے۔ آج اربوں کی تعداد میں مسلمان، اور کئی ملک، 57 ملک مسلمانوں کے، لیکن اس کے باوجود حالت کیا کہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا اسرائیل کا وہ مسلمانوں کو کاٹ رہا ہے، ظلم کر رہا ہے۔ ورنہ صرف مسلمانوں کا اتحاد ہی ہو نا، تو یہی کافی ہے۔ مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہیں، اور وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ہمیں مسلمانوں کو آپس میں لڑایا ہوا ہے۔ کہیں پر ملکی اختلافات ہیں، کہیں لسانی اختلافات ہیں، کہیں جو ہے وہ زمینی اختلافات ہیں، کہیں رنگ و نسل کے اختلافات ہیں، عرب و عجم کے اختلافات ہیں، اور لسانی اختلافات ہیں۔ حتیٰ کہ حالت یہ ہو چکی ہے اب ہماری کہ آج دو بھائی وہ آپس میں ان کے اختلافات ہیں۔ ایک ہی مسجد میں نماز پڑھنے والے، ایک ہی صف میں کھڑے ہونے والے نمازی، ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہیں، نہیں بولتے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اگر تم چاہتے ہو تمہیں جنگ کے میدان میں فتح ملے، اللہ کی نصرت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ لا تنازعوا، آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، اور اس کے لیے پہلے بتایا فاثبتوا، صبر کرنا ہے۔ جہاں اکٹھے رہو گے وہاں مختلف نظریات اور مختلف جو ہے خیالات ہوں گے۔ ہر بندے کا خیال میری خیال جیسا تو نہیں ہوگا نا، ہر بندے کے مزاج اللہ تعالیٰ نے مختلف بنایا ہے، تو مختلف مزاج کو اور مختلف خیالات کو تم نے کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ فاثبتوا، ثابت قدم رہنا ہے، واذکروا اللہ کثیرا، اور اگلا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنانا ہے۔ اور یہ یاد رکھو، اپنے اسلحہ پر اعتماد نہیں کرنا، اپنی تعداد پر بھروسہ نہیں کرنا، بلکہ اللہ کی ذات پہ توکل کرنا ہے۔ واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آگے شیطان کا جو ہے وہ طریقہ کار بتایا گیا، طریقہ واردات۔ جنگ بدر میں سب کو لے کے آیا تھا، سب کو لے کے آیا، اور اس نیت سے لے کے آیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، آؤ اور جیت تمہاری ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا، کافروں کے لیے، قریش مکہ کے لیے، ان کے اعمال۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، اور کہنے لگا آج کے دن تمہیں کوئی مغلوب کرنے والا نہیں ہے، آج تو جیت تمہاری ہے۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ، جب اس نے دیکھے فئتان، جماعتوں کو، جب آسمان سے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا، یہ بھی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اس کو پتہ چل گیا کہ اب فرشتے آ رہے ہیں تو اب خیر نہیں ہے ان کی، تو پھر کیا کیا؟ نَقَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اپنے ایڑیوں کے بل بھاگ گیا۔ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ، اور کہنے لگا میں بری ہوں تم سے۔ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ڈرتا تھا بدبخت اللہ سے، جھوٹ بولا اللہ سے، تو نہیں اللہ، تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا جو بندہ صرف زبان سے کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں
اور کام سارے اللہ کی نافرمانی والے کر رہا ہے، تو اللہ کا ڈر نہیں ہے اس کے دل میں. صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے. اللہ کا ڈر ہونے کے لیے انسان کے اعمال بھی پھر اس کے مطابق ہونے چاہیے کہ اللہ کا ڈر اگر دل میں ہے تو اس کے اعمال کیسے ہیں. واللہ شدید العقاب، اور اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے. اور شیطان کا طریقہ واردات کیا ہے؟ سبز باغ دکھا کے خود پیچھے بھاگ جاتا ہے. سبز باغ دکھائے، آؤ جیت تمہاری ہے، لیکن جب پھنسا دیا، وہاں پہنچ گئے اور فرشتے آگے ان کی پٹائی کے لیے، خود پیچھے بھاگ گیا. آگے مسلمانوں کو اور جنگ کا اصول بتایا جا رہا ہے. اے مسلمانوں، اے ایمان والو، کیا کرو تم؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تیار کرو تم جتنی تم طاقت رکھتے ہو، من قوت، قوت سے، قوت تیار کرو، طاقت تیار کرو. وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑے تیار کرو، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، جس سے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو مرعوب کر سکو. طاقت دکھاؤ تاکہ تمہارے اوپر کافر جو ہے وہ حملہ نہ کر سکیں. اور یہاں کچھ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ساری طاقت تیار کر کے کافروں پر حملہ کر دو. دیکھو اسلام جو ہے وہ کس چیز کی ترغیب دیتا ہے، کہ مارنے کی، قتل کرنے کی. ایسی بات نہیں ہے. اسلام کیا یہاں پہ کیا ہے؟ ترہبونا، جس سے تم مرعوب کر سکو، کہ تمہارا اتحاد بھی اتنا مضبوط ہو، تمہارے پاس طاقت، اختیار، اسلحہ بھی اتنا مضبوط ہو کہ دشمن تمہارے سامنے آنکھ اٹھانے کی جرت نہ کر سکے. پیچھے پڑھا ہے نا ہم نے سورۃ النساء میں، وہاں فرمایا کہ اگر وہ تمہارے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں، ہتھیار ڈال دیتے ہیں، تو تم نے ان کے ساتھ صلح کر لینی ہے، پھر تم نے ان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھانے. تو اس یہاں طاقت تیار کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ تمہارے پاس تم مضبوط اتنے ہو جاؤ کہ تمہارے ساتھ کوئی لڑنے کی جرت نہ کر سکے. آج مسلمان مضبوط ہیں، اسلحہ ہے، طاقت ہے، اختیار ہے، لیکن آپس میں اتفاق و اتحاد نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہوا ختم ہو چکی ہے، وہ روب ختم ہو. ان کو پتہ ہے کہ ان کے جو ہے اسلحہ تو ہے، ان کے پاس ہتھیار بھی ہیں، فوجیں بھی ہیں، طاقت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کو الگ الگ کر کے مارو، الگ الگ کر کے مارو. ان کو لڑا دو آپس میں، یہ آپس میں لڑتے رہیں، آپس میں جھگڑتے رہیں. آج بنیاد کیا ہے؟ کہ آپس کے اختلافات ہیں اور ایمان نہیں ہے. ایمان نہیں ہے، ورنہ سب کچھ ہے. آج دیکھیں وہ اسرائیلی اپنے جو ہے مصنوعات میں کس قدر وہ مضبوط ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود اتنا ہم جو ہے مسلمان جو ہے بزدل بن چکے ہیں، اتنے بے حمیت بن چکے ہیں کہ وہ ہمارے فلسطینیوں کے خون ان کا بہا رہے ہیں، ان کے گوشت کے ٹکڑے جو ہے ہو چکے ہیں، لیکن ہم پھر بھی انہیں کے KFC اور مکڈونر اور انہیں کی جو ہے چیزیں استعمال کر رہے ہیں. اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمان جو چیز لے کے آتے ہیں ہم ان کا ساتھ نہیں دیتے. مسلمان کی جو پروڈکٹ ہوتی ہے، جو ان کی کمپنی ہوتی ہے، ان کو ایک تو وہ جو ہے یہودی مل کر اس کو فلاپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کامیاب نہ ہو جائیں، اور دوسرا مسلمان بھی ان کا ساتھ نہیں دیتے. آپس میں اتفاق نہیں ہے. اتحاد ہو کہ ہم نے مسلمان کی جو ہے معیشت کو مضبوط کرنا ہے، ان کی معیشت ہم نے استعمال کرنی ہے. ہم نے کسی غیر مسلم کی، اور خصوصاً وہ کمپنیاں جو اسرائیل کے سپورٹر ہیں اور جو ہے اسرائیلی فوج کو فنڈ کرتے ہیں، ان کی کمپنیوں کی کوئی بھی چیز ہم نے استعمال نہیں کرنی. آپس میں اتفاق ہوگا تو یہ چیزیں ہوں گی نا ساری. آپس کا اتفاق نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، اور اسی وجہ سے تذهب ريحكم، اللہ فرماتے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. آج وہ ہوا نہیں رہی مسلمانوں کی، وہ روب نہیں رہا، وہ دبدبا نہیں رہا. اللہ مسلمانوں کو اتفاق کی دولت سے مالا مال کر دیں. اور آگے کیا فرمایا؟ ان جنحوا للسلم فاجنح لها، اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو جائیں تو تم بھی ہو جاؤ صلح کی طرف مائل، پھر لڑنا نہیں ہے. اور آگے جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے کیا کہا؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے، اور جتنے بھی آپ کے ساتھی مومن ہیں، مومنوں کو بھی ایک اللہ کافی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. آج دیکھیں مسلمان یہی ڈرتے ہیں نا کہ ہمارا ساتھ کوئی نہیں ہے. مسلمان مومن متحد ہو جائیں آپس میں، کسی اور کافر قوتوں کی طاقت کی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہیں اللہ کافی ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المؤمنین علی القتال، ان کو قتال کے لیے ابھاریں، ترغیب دیں ان کو جہاد کی. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں 10 بندے صبر کرنے والے ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، تو یغلبوا 200، 20 بندے ہوں گے صبر کرنے والے، 200 پر وہ 200 کے لیے کافی ہیں. یعنی ایک بندہ 10 کے مقابلے میں کافی ہے.
لیکن بعد میں کیا ہو گیا؟ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تخفیف کر دی ہے اور اس نے جان لیا کہ تم میں کمزور ہیں، اب جو ہے تم میں مئتن صابرتن، 100 ہوں گے صبر کرنے والے، تو 200 کے لیے وہ کافی ہیں۔ یہ اب بھی ایسے ہے، اگر 100 مومن ہو حقیقی معنوں میں مومن، تو 200 کافروں کے لیے وہ کافی ہیں۔ لیکن اب تعداد کے اعتبار سے تو ہم بہت زیادہ ہیں، لیکن وجہ سبب یہ ہے کہ وہ والا ایمان نہیں ہے جو ایمان صحابہ میں تھا، جنہوں نے دنیا پر حکومتیں کی تھیں، جو ایمان ان کا تھا، آج وہ ایمان، آج کے مسلمان کا وہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ ہمیں وہ ایمان عطا کر دیں، اللہ ہمارے حکمرانوں کو وہ ایمان عطا کر دیں۔ اور آگے فرمایا ایھا النبی کل، اب یہ جنگ بدر میں جو قید ہو گئے تھے 70 قیدی، ان کے متعلق یہ احکام بیان کیے گئے ہیں کہ جو قیدی اب تمہارے پاس ہیں ان سے کہہ دو اگر اللہ نے تم میں کوئی خیر دیکھی تو اللہ تمہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق دے گا، اور یاد رکھو اگر تم دوبارہ لوٹے، فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا گیا ایک مشورے کے ساتھ، وہ بھی یہاں پہ موجود ہے، لیکن اگر تمہیں آزاد تو کیا جا رہا ہے، تم دوبارہ اسلام کے خلاف تم نے کوئی کاروائی کرنے کی کوشش کی، تو جس رب نے تمہیں اب مسلمانوں کی قید میں دے دی ہے، وہ رب تمہیں دوبارہ بھی دے دے گا، یاد رکھنا۔ اور آگے مسلمانوں سے یہ کہا گیا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کافر جو ہیں وہ بعض کے دوست ہیں، کافر مسلمانوں کے دوست نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مت سمجھے کہ وہ اتحادی ہیں ہمارے، وہ ہمیں سپورٹ کرنے والے ہیں۔ وہ مفادات، جس ملک کے ساتھ مفادات ہوتے ہیں ان کو وہ استعمال کرتے ہیں، مسلمانوں کو کٹ پتلیاں بنا کے استعمال کرتے ہیں، جن کے ساتھ مفادات ختم ہو جائیں ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں جب تک فلسطینیوں کے ساتھ ان کے مفادات تھے، ان کی منتیں کرتے رہے، ان سے زمینیں خریدتے رہے، اور اب جو ہے وہ آدھے سے زیادہ پر قبضہ کر چکے ہیں، تو اب مفادات ان سے ختم ہو چکے ہیں، اور مزید جو ہے وہ ان کو مار کے، ختم کر کے، مٹا کے ان کی زمین اور جائیدادوں سب پہ وہ قابض ہونا چاہتے ہیں۔ آدھے سے زیادہ پر تو قبضہ ہو چکا ہے، مزید پہ وہ قابض ہونا چاہتے ہیں۔ اور آگے فرمایا والذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ آووا ونصروا، جنہوں نے ان مہاجرین کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں، لہم مغفرہ، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور پاکیزہ روزی ہے۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ان کے بعد ایمان لائے، یعنی غزوہ بدر کے بعد یا ہجرت کے بعد، وہاجر، انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا معکم، تمہارے ساتھ جہاد کیا، وہ بھی تم میں سے ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رحم کے رشتہ دار وہ بھی بعض سے ہیں۔ آگے سورہ توبہ ہے، سورہ توبہ، اس میں مرکزی جو عنوان ہے وہ غزوہ تبوک کا ہے، اور غزوہ تبوک کا پہلے پس منظر ہے، بلکہ پہلے کچھ 5 رکوع، تقریباً 5 رکوع تک فتح مکہ کا پس منظر بیان کیا گیا ہے، فتح مکہ کیوں ہوا، کس طرح ہوا، اور اس کی پہلے وجوہات کیا تھیں وہ بیان کی گئی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے غزوہ تبوک کا تفصیلی ذکر ہے اس صورت میں۔ اور اس صورت کا نام سورہ توبہ کیوں ہے؟ ایک تو اس میں 3 صحابہ کرام جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، ان کی توبہ کا تذکرہ اس صورت میں، اس لیے صورت کا نام توبہ ہے۔ اور مزید اس میں توبہ کا بھی کافی زیادہ جو ہے، ایک مفسر نے بتایا ہے کہ 17 مرتبہ، میں نے گنا نہیں ہے، 17 مرتبہ اس صورت میں توبہ کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مزید اس کی جب تلاوت کریں تو دیکھیں کہ کتنی مرتبہ آیا ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا، بہرحال 17 مرتبہ اس میں توبہ کا تذکرہ ہے، تو اس لیے سورت کا نام سورہ توبہ رکھا گیا، اور توبہ کا ذکر کافی دفعہ ہے اس میں۔ تو شروع ہوتی ہے براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ کی طرف سے اعلان برات ہے۔ یہ اعلان برات کب کیا گیا؟ پہلے صلح حدیبیہ ہوئی تھی، جس کا ذکر سورہ فتح میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا کہ 10 سال تک جنگ نہیں کرنی، لیکن کافر اس معاہدے پر پورے نہیں اترے، انہوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے نا، تو اب پھر اعلان جنگ ہے، اور اسی اعلان جنگ کا یہاں ذکر ہے کہ جاؤ براءۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے اعلان برات ہے۔ پھر عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض، گھوم پھر لو زمین میں 4 اشہر، 4 مہینے کی مہلت ہے، تیاری کر لو جنگ کی۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب کافر خود آئے تھے مسلمانوں کو مارنے کے لیے، اب جو ہے مسلمان خود کہہ رہے ہیں کہ جاؤ 4 مہینے کی اجازت ہے تمہیں، جو جتنا اسلحہ تیار کرنا ہے، جن کو ساتھ ملانا چاہتے ہو ملا لو، آ رہے ہیں ہم تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے۔
वालमू, और जान लो अन्नकुम गैरु मुअज्जिल्लाह, तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते। ये कब था? जब मुसलमानों में इत्तेफाक था, इत्तेहाद था, ईमान था, एक अल्लाह पर भरोसा करने वाले थे, काफिरों की कुव्वतों और ताकतों से डरने वाले नहीं थे। उस वक्त मुसलमानों ने ये ऐलान किया था कि जाओ 4 महीने की मोहलत है, तुमने मुआहदा तोड़ा है और हम आ रहे हैं तुम्हारे खिलाफ जिहाद करने के लिए। वअन्नल्लाह मुख्जिल काफिरीन, और अल्लाह ने रुसवा करना है काफिरों को। वअज़ानुम मिनल्लाह, और ऐलान जंग है अल्लाह की तरफ से और उसके रसूल की तरफ से, इलन्नास, लोगों की तरफ, यौमुल हज्जिल अकबर, हज अकबर के दिन, और ये हज के दिन जाकर सबके सामने ऐलान किया गया, अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन, कि अल्लाह बरी है मुशरिकीन से और उसके रसूल भी बरी हैं। फ़इन तुबतुम, देखो तौबा का जिक्र है ना, इन तुबतुम फहुवा खैरुल लकुम, अगर तुम तौबा कर लो तो बेहतर है तुम्हारे लिए। यानी ऐसे लोगों को भी तरगीब दी जा रही है जिनसे ऐलान बरात किया जा रहा है, ऐलान बरात के साथ साथ तरगीब क्या दी जा रही है, अगर तौबा कर लेते हो बेहतर तुम्हारे लिए यही है, अब भी वक्त है, तौबा कर लो। और याद रखो अगर तौबा नहीं करोगे तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते। और फिर मुसलमानों को ये कहा गया, वइन अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारक फअजिर, अगर मुशरिकीन में से कोई तुम्हारे पास आकर जो है वो पनाह मांगता है तो उसको पनाह दे दो, हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, यहाँ तक कि वो अल्लाह का कलाम सुने। और फिर मुसलमानों को ये कहा गया, कैफ यकूनु लिल मुशरिकीन अहद, मुशरिकीन के साथ अब कैसा मुआहदा तुम्हारा बाकी रह सकता है, व इंद रसूली, और रसूल के पास, इल्लल्लज़ीना आहदतुम मिनल इंदल मस्जिदिल हराम, जिन्होंने मस्जिद हराम के करीब मुआहदा करके फिर तोड़ डाला तुमसे, फमस्तकामू लकुम, अगर उस मुआहदे पर वो कायम रहे तुम भी उनके साथ कायम रहो। और अल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकीन से मोहब्बत करते हैं। और आगे अला तुकातिलून, ये कहा गया क्या तुम उनसे किताल नहीं करते जिन्होंने मुआहदे तोड़ डाले हैं, वो हम बेखराज रसूल, और रसूल को अपने यानी मक्का से रसूल को निकाला, वो हम बदअऊकुम अव्वल मर्रा, और वही अब पहली मर्तबा जो है जंग की इब्तिदा करने में कितने मुसलमानों पर जुल्म किए उन्होंने, कितनों के घर छीन लिए, कितनों को शहीद किया, मक्का में जब थे मुसलमान कितना जुल्म किया उन्होंने। और अल्लाह के घर को जो उन्होंने जो है शिर्क का मरकज बनाया हुआ है, फल्लाहु हक्कु अन तख्शऊ इन कुंतुम मुमिनीन कातिलूहुम, जिहाद करो उनसे, युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, अल्लाह उनको सजा देगा तुम्हारे हाथों से, और अल्लाह तुमको फतह देगा, और मोमिनों के दिल अल्लाह ठंडे कर देगा, युज़हिब गैज़ क़ुलूबिहिम, तुम्हारे दिल के गुस्से को अल्लाह ले जाएगा। और आगे फरमाया मा कान लिल मुशरिकीन, मुशरिकीन के ये लायक नहीं है यामुरु मसाजिद अल्लाह की, वो अल्लाह की मस्जिदों के मुतवल्ली बने, वो मुशरिक होकर शिरक करने वाले बैतुल्लाह के मुतवल्ली बने हुए हैं, ये उनके लायक नहीं है। जाओ जिहाद करो और अल्लाह फतह देगा तुम्हें। तरगीब दिलाई, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 का लश्कर लेकर आए बगैर किसी जंग और लड़ाई के। काफिरों ने देखा, सिर्फ वो था ना, ताकत थी, ताकत मुसलमानों ने तैयार की थी और इत्तेफाक और इत्तेहाद था, उस ताकत को देखकर काफिरों ने हथियार डाल दिए और छुप गए। मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह कर लिया। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की मस्जिदों की आबादकारी करने वाले तो वो हैं मन आमन बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान लाएं, वाक़ामस्सलात, नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें। और आगे फरमाया अजअलतुम सिक़ायतल हाज, तुमने क्या हाजियों को सत्तू पिलाना, हाजियों को पानी पिलाना, व इमारतल मस्जिदिल हराम, और मस्जिद हराम को आबाद करना, ऐसे समझ लिया कि क्या ये अमल उसकी तरह हो सकते हैं कमन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर यौम आखिरत पर ईमान लाता है। यानी ईमान के बगैर बैतुल्लाह की हिफाजत करना और बैतुल्लाह को बनाना और बैतुल्लाह की आबादकारी करना, ये किसी किस्म का कोई फायदा नहीं देगा। ईमान के साथ अगर होगा तो फिर तो फायदामंद है, ईमान नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए और जिहाद किया अल्लाह के रास्ते में अपने मालों के साथ, अपनी जानों के साथ, उनका बहुत बड़ा अजर है अल्लाह के यहाँ। और आगे एक अहम तरीन आयत है, इस वक्त हर मुसलमान तक इस आयत का पैगाम पहुंचाना चाहिए, हर मुसलमान तक इस वक्त खुसूसन उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों को इस आयत को पढ़ना चाहिए। वो क्या है? अल्लाह फरमाते हैं कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम, इनसे कहो, इनसे कह दो, इन कान आबाउकुम, अगर हैं तुम्हारे अबाउ अजदाद, व अबनाउकुम तुम्हारे बेटे, व इखवानुकुम तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियां, व अशीरतुकुम तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारा कुंबा कबीला, तुम्हारा खानदान, व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और तुम्हारा वो माल जिसको तुम इकट्ठा करते हो, समेट समेट कर रखते हो, गिन गिन कर रखते हो, व तिजारतन, और तुम्हारी तिजारत, तख़शौना कसादहा, जिस तिजारत के जो है मानिद पड़ जाने का तुम्हें खदशा लगा रहता है,
کہ کہیں مارکیٹ لو نہ ہو جائے، ہماری چیز کی ویلیو کم نہ ہو جائے، تخشون کسادھا، تمہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری مارکیٹ ویلیو گر نہ جائے، ومساکن ترضونہا، اور تمہارے مسکن، تمہارے گھر، تمہاری کوٹھیاں، بنگلے، تمہارے بڑے بڑے ٹاورز جن کو تم ترضونہا، جن کو دیکھ کر خوش ہوتے ہو کہ کتنا بڑا گھر ہمارا بن گیا، کتنی بڑی عمارت ہم نے بنا لی ہے، اس ملک کی اتنی منزلہ تھی، ہم اس سے بھی بڑی بنا رہے ہیں، احب الیکم، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں، من اللہ، اللہ سے، ورسولی، اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلی، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، یہ چیزیں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہارا مال، تمہارا گھر، تمہارا بینک بیلنس، یہ ساری چیزیں زیادہ محبوب ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، تو پھر کیا کہا؟ فتربصوا، پھر انتظار کرو، انتظار کرو، پھر حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ اللہ کے حکم سے مراد اللہ کا عذاب ہے۔ پھر انتظار کرو، اگر سب کچھ ہونے کے باوجود بھی فلسطین کے مسلمانوں کی مدد نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، تو پھر انتظار کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسق لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ کہاں ہیں ہم؟ قرآن کو کہاں رکھا ہوا ہے؟ پڑھ تو سارے رہے ہیں نا، ہر جگہ پہ تراویح کی نماز میں قاری نے یہ پڑھنا ہے۔ کاش امت مسلمہ کے حکمرانوں کو اس آیت کی سمجھ آ جائے، اور پھر جہاد اس وقت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، صرف متحد ہو کر وہ اسلحہ سارا جو رکھا ہوا ہے اس کا رخ ہی کر دیں اسرائیل کی طرف، اور صرف ایک امت بن کر اعلان کر دیں کہ یہ ظلم بند نہیں کرتے تو ہم اعلان جنگ کرتے ہیں، اس کے بعد اگلا قدم اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ ابھی پیچھے پڑھا نا، اللہ نے فرمایا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوت اور طاقت تیار کرو، اور تیار کر کے چھپا کے نہیں رکھنی، دکھاؤ ان کو، پتہ چلے کہ یہ ہے، اور پھر اس سے اگر نہیں رکتے تو پھر اس کو استعمال بھی کرنی ہے، اور استعمال کرنے کا صرف عہد کر لیں جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ مسلمان اب ہمارے خلاف تیار ہیں لڑنے کو، سب کچھ بند ہو جائے گا۔ اللہ مسلمانوں کو غیرت دیں، اللہ ایمان دیں، اللہ اس قرآن کی اس آیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور اللہ آگے یہ بھی فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے کتنی جگہوں پر فی مواطن کثیرہ، کتنی جگہوں پر تمہاری مدد کی ہے، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن۔ اب یہاں سے غزوہ بدر، فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا تھا، اس کا ذکر ہے۔ آگے جو ہے پھر غزوہ تبوک کا پس منظر ہے، پھر غزوہ تبوک سے پہلے کچھ آیتیں نازل ہوئی تھیں، پھر تبوک میں جا کے وہاں پہ نازل ہوئی تھیں، کچھ واپسی پر نازل ہوئی تھیں، یہاں سے آخر تک جتنی بھی سورۃ توبہ کی آیتیں ہیں۔ اور فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو یاد رکھو مشرک جو ہیں وہ پلید ہیں، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اللہ نے مکہ فتح کر دیا، تمہیں مکہ کی حکمرانی دے دی ہے، آج کے بعد یہ مشرک جو ہیں لا یقرب المسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، ان مشرکوں کو مسجد حرام میں نہیں آنے دینا، ان کو یہاں پہ داخل نہیں ہونے دینا، کیونکہ یہ پلید ہیں، انہم رجس، یہ گندگی ہیں، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلًا، اور یاد رکھو اگر تم یہ محسوس کرتے ہو تنگ دستی کا کہ تمہارے کاروبار کیسے چلیں گے، آج بھی یہی ہے نا، مسلمانوں حکمرانوں کو جو ہے ملکوں کو جدا جدا کیا ہوا ہے، اور ہر ملک یہ سمجھتا ہے اگر ہم نے کوئی جو ہے اسرائیل کے خلاف کوئی قدم اٹھایا ہم نے تو ہماری معیشت کمزور نہ ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم اپنی معیشت کا خطرہ محسوس کرتے ہو فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا۔ اللہ پر توکل نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، ڈرتے ہیں ہمارے ملک کی معیشت نہ بیٹھ جائے، ہمارا جو ہے نام ہے، مقام ہے بڑا لوگوں میں، اور ہماری جو ہے معیشت دنیا خریدتی ہے، ورنہ کیا ہوگا، ہماری معیشت بیٹھ جائے گی، کیا ویسے ہم ہمیشہ رہیں گے اس دنیا میں؟ وہ کہتے ہیں نا وہ بزدلی کی زندگی سے، 1000 سالہ بزدلوں کی زندگی سے ایک دن کی بہادری والی زندگی زیادہ بہتر ہے۔ اس وقت خصوصاً اس وقت کس طرح کی بزدلی دکھانے کی ضرورت ہے جب ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، صرف نہیں ہے جس چیز کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، آپس میں اتفاق اور اتحاد نہیں ہے، جس کی وجہ سے کافر ہمیں استعمال کرتے ہیں اور اپنا جو ہے آپس میں ہمیں لڑایا ہوا ہے انہوں نے۔ اللہ ہم مسلمانوں کو اتفاق کی دولت سے مالا مال کر دیں، اتحاد عطا فرما دیں، امت مسلمہ کو مل کر امت کی خاطر کچھ کام کرنے والا بنا دیں ہمیں۔ آج ہم بھیڑ ہیں، بس امت نہیں ہے، ہم
उम्मत मुस्लिमा नहीं है हम। आज हम भीड़ की मानद हैं, बहुत ज्यादा तादाद है हमारी, सिर्फ भीड़ है समंदर में। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया क़यामत के करीब कौमें तुम्हारे ऊपर ऐसे टूट पड़ेंगी जिस तरह भूखे खाने पर टूट पड़ते हैं। सहाबा ने पूछा अल्लाह के पैगंबर क्या उस वक्त कलील होंगे हम? आपने फरमाया नहीं, बल अंतुम कसीर, बहुत कसीर तादाद में होगे, लेकिन हैसियत तुम्हारी समंदर के ऊपर उठने वाले झाग की मानद होगी जिसकी कोई हैसियत नहीं होती। ऊपर उठने वाले बुलबुले, क्या उनकी हैसियत होती है? इसी तरह उम्मत मुस्लिमा की भी इतनी ज्यादा तादाद की कोई हैसियत नहीं है, भीड़ की मानद है हम। अल्लाह हमें ईमान अता फरमाए। आगे कुछ बातिल अकायद नजरियात बयान किए गए। फरमाया वकालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदी कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। वकालत नसारा मसीह इब्नुल्लाह, और ईसाई कहते हैं कि मसीह इब्नुल्लाह, मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिम, ये इनके मुंह की बातें हैं। इत्तख़ज़ू अहबारहुम, कुछ लोगों ने अपने अहबार और रुहबान, अपने अहबार यानी यहूदियों का है अहबार, यहूदियों के जो आलिम थे उनको हिब्र कहते थे, और रुहबान ईसाइयों के आलिम, यानी इन लोगों ने अपने उलमा को रब बना लिया। अरबाब मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा रब बना लिया था। वल मसीह इब्न मरियम, और मसीह बिन मरियम को भी रब का दर्जा दे दिया। ये आयत उतरने के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम जो यहूदियों के आलिम थे, मुसलमान हुए। उन्होंने पूछा अल्लाह के पैगंबर, हमने अपने उलमा को रब तो नहीं बनाया था? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्होंने अपने उलमा को रब बना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या ये बात नहीं थी कि तुम्हारा आलिम किसी चीज को हलाल कहता, तुम उससे बगैर पूछे उसको हलाल समझने लग जाते? तुम्हारा आलिम अगर किसी चीज को हराम कर देता बगैर उससे दलील पूछे, कुरान की आयत, तौरात की आयत पूछे, तुम उसको हराम समझने लग जाते। वो कहने लगे हाँ बात तो ऐसे थी, आलिम जिस तरह कह देते हम मान लेते। आपने फरमाया यही तो रब बना लेना है। हलाल और हराम का इख्तियार अल्लाह के पास है, तुमने उलमा को दे दिया। और आज कई लोग बगैर तहकीक के, बगैर पूछे, सिर्फ जी फलां ने कह दिया है, फलां ने कह दिया, किसी की बात हरफ आखिर नहीं है। हलाल और हराम का इख्तियार अल्लाह के पास है। हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने हलाल और हराम का इख्तियार नहीं दिया। या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाह, बल्कि पीछे 7वें पारे के शुरू में पढ़ा हमने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमु तय्यिबाति मा अहल्लल्लाह, ऐ ईमान वालों उन चीजों को हराम ना करो जो अल्लाह ने हलाल की हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी फरमाया ए नबी आप क्यों उस चीज को हराम करते हैं जो अल्लाह ने हलाल की है? हलाल और हराम का इख्तियार किसी आलम के पास नहीं है, किसी इमाम के पास नहीं है, किसी बड़े के पास नहीं है। अगर कोई बंदा किसी चीज को हराम करार देता है तो उसके लिए उसको दलील देने की जरूरत है, दलील देगा तो वो चीज हराम है। इसी तरह हलाल करार देता है किसी चीज को तो उसको भी, उसके लिए भी दलील की जरूरत है। बल्कि उसूल मैंने वहां पे बता दिया था कि चीजों में असल क्या है, जायज है। जिन चीजों का दुनिया में जदीद जो भी चीजें आए इबाहत का उसमें है कि वो चीजें जायज हैं जब तक उनकी हुर्मत पर दलील ना आ जाए। और आगे ये फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरम मिनल अहबार, ऐ ईमान वालों बहुत ज्यादा अहबार और रुहबान जो हैं ईसाइयों के आलिम और यहूदियों के आलिम, बहुत ज्यादा आलिम लयअकुलून अम्वाल अन्नास बिल बातिल, बातिल तरीके से लोगों का माल बटोरते हैं, बातिल तरीकों से लोगों को बरगला कर, फिसला कर, बहका कर उनका माल बटोरने में लगे हुए हैं, माल बनाना। अब देखें ना पिछले दिनों इकरार और हसन ने वो अभी भी कल की शायद वीडियो थी, अभी भी वो उनके पीछे लगे हुए हैं। और अल्लाह करे ये काम हर मुसलमान को समझ आ जाए कि शिफा अल्लाह ताला की तरफ से है। इन आस्थानों पे जाकर जो तुम्हारे पैसे के भूखे, आप देखें ना वो उसने इकरारुल हसन ने एक वीडियो दी है कि वो 2 लाख रुपए ले रहे हैं दम करने के, और लंगर के नाम पे 2 लाख रुपए लिए तो लाइन से आगे उनको निकाल कर उनको दम किया जाएगा। ये क्या है? बातिल तरीके से माल बटोरना यही तो है ना। फिर कई और तरीके बनाए हुए हैं जी, फला काले रंग का बकरा लेना है, तुम्हारे ऊपर जिन्नात हैं, जादू हो चुका है, इतना काले रंग का बकरा हो उसको ज़िबा करना है, और रात के अंधेरे में जाकर कब्रिस्तान के आखिरी कोने में जाकर वहां पे वो गोश्त डालना है। और फिर याद रखना आवाजें भी आएंगी। कई पीर इस तरह के कहते हैं अपने मुरीदों को डराने के लिए, बहुत सख्त किस्म के जिन्नात हैं, वहां पे जाके वो काले रंग का बकरे का गोश्त डालना है ताकि वो तुम्हारे ऊपर से हट जाएं। और फिर याद रखना गोश्त डालने जाओगे तो आवाजें आएंगी, तुमने डरना नहीं है। बंदा पहले डर जाएगा, वो पहले से डरा हुआ है, तो वो क्या कहेगा? और पीर साहब फिर कहेंगे इतने पैसे जमा करा दो, 50,000 का बकरा आएगा, वो जमा करा दो, हम ये काम करवा देंगे।
कहाँ फिर बकरा क्या करना है, खुद ही खाना है सब कुछ। कई लोग आज भी बातिल तरीके से बाकायदा अड्डे बनाए हुए हैं, उन्होंने आस्थाने बनाए हुए हैं अपने। अब वो आस्थाना है ना, आप देखें करारुल हसन की ये वीडियोस खुसूसन देखें जिसमें उन्होंने उनको उनके फिर कई किस्म के करतब वो दिखा रहे हैं लोगों को बरगलाने के लिए, फिसलाने के लिए। और फिर सिर्फ वो नहीं है, वो तो मीडिया पे आ गए ना, इसी तरह के कई और हैं। हमारा मुल्क भरा पड़ा है, हर गली मोहल्ले में कोई दूसरा तीसरा बैठा हुआ है, और जाने वालों को ये नहीं पता कि जो मेरे पैसे का मोहताज है, मुझे शिफा दे सकता है, मुझे ये बेटा दे सकता है, मेरी सारी मुश्किलें दूर कर सकता है, अपनी मुश्किल दूर नहीं कर सकता। मुझसे ये फीस क्यों ले रहा है, मुझसे ये 50,000 पहले मुतालबा क्यों कर रहा है, इतने पैसे दो फिर ये काम होगा, ये पैसे खुद क्यों नहीं ले लेता। वो हाथ दिखाने वाला हाथ देख रहा है, पैसे ले रहा है, खुद सारा दिन दूसरों के हाथों की लकीरें देख के किस्मतें बता रहा है, और अपनी किस्मत का पता नहीं कि कहां रोडों पे जो है वो धक्के खा रहा है। लयकुलून अम्वाल अन्नास बिलबातिल, लोगों का माल बातिल तरीके से बटोरते हैं। वल्लज़ीना, और याद रखें वो लोग, यकनिज़ून अज़्ज़हबा, जो सोना इकट्ठा करते हैं, वल्फिज़्ज़ा, और चांदी इकट्ठी करते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते। फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अजाब की खुशखबरी है कि जिन्होंने माल जमा किए हुए हैं, इकट्ठा किया हुआ है, नाजायज तरीके से इकट्ठा किया हुआ या जायज तरीके से इकट्ठा करके उसकी ज़कात नहीं अदा करते। याद रखें ज़कात के मसाइल पहले भी बयान हुए 8वें पारे में। ज़कात जो नहीं देते उनकी सजा क्या है, वो यहां बयान की जा रही है कि जो ज़कात नहीं अदा करते, जो माल इकट्ठा करते हैं, सोना चांदी जवाहरात, बैंक बैलेंस बढ़ाया हुआ है और अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, उनके लिए दर्दनाक अजाब की खुशखबरी है। जिस दिन तपाया जाएगा उनके सोना चांदी को अंगारे बनाकर, फिर अंगारे बनाकर तुकवा बिहा जिबाहुम, उनके चेहरों को दागा जाएगा, उनकी पीठों को दागा जाएगा, वज़ुहूरुहुम, उनकी कमर को दागा जाएगा, और उन्हें कहा जाएगा ये खजाना है जिसे तुम दुनिया में जमा करते रहे। तो इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, और खुसूसन ज़कात नहीं देंगे तो ये सजा होगी। जो इंसान ज़कात अदा करता है अपने माल की, उसका माल पाक हो गया। और फिर वैसे हक है जिसको अल्लाह ने जितना ज्यादा दिया अल्लाह के रास्ते में वो खर्च करता रहे, ताकि क़यामत के दिन वो कंज ना बने। और जो लोग छुपा छुपा के रखते हैं, ज़कात नहीं देते, वो कंज बन जाएगा, और क़यामत के दिन वही माल अंगारे बनाकर उनके जिस्मों को उससे दागा जाएगा। अल्लाह हमें महफूज फरमाए इससे। अल्लाह हमें रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक दें, और रिज़्क़ हलाल को अल्लाह हमें जायज़ कामों पर अपने दीन के रास्ते में अल्लाह हमें खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। आगे मुसलमानों से कहा गया, या ये तरगीब दी जा रही है अब ग़ज़वा तबूक की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम, ऐ ईमान वालों क्या हो गया तुम्हें, इज़ा क़ील लकुम उन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाह, जब तुम्हें कहा जाता है कि निकलो अल्लाह के रास्ते में, इस्साक़ल्तुम इलल अर्ज़, तुम जमीन को चिमट जाते हो, अरज़ीतुम बिल हयातिद दुनिया, दुनिया की जिंदगी के ज़ेब व ज़ीनत पर, ऐश और आराम पर तुम राजी हो गए हो। और याद रखो, रज़ीतुम बिल हयातिद दुनिया फमा मताउल हयातिद दुनिया फिल आखिरति इल्ला क़लील, आखिरत के मुकाबले में दुनिया का साजो सामान बहुत थोड़ा है। इनफिरू, निकलो तुम, युअज़्ज़िबकुमुल्लाहु युअज़्ज़िबकुम अज़ा इल्ला तनफिरू, अगर तुम नहीं निकलोगे, जिहाद नहीं करोगे अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह तुम्हें सख्त अजाब देगा, अल्लाह तुम्हें सख्त अजाब देगा। वयस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अल्लाह तुम्हारे अलावा और कौम ले आएगा, वला तज़ुर्रूहु शैया, और तुम अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। आज हमें है ये आयतें ऐसे लगता है हमें हमारी आंखें खोल रही हैं। अगर नहीं करते जिहाद तो मत समझें कि ये सिर्फ इसराइल का मंसूबा वहां तक नहीं है। इसराइल का मकसद और मिशन और टारगेट सिर्फ मस्जिद अक्सा नहीं, बल्कि उनका टारगेट मदीना है। अगला टारगेट उनका मदीना है, उन्होंने मदीना तक जाना। अगर नहीं जाते, मत समझे अगर नहीं उनके हक में बोल रहे, नहीं उनका कोई साथ दे रहे मुसलमान अब चुप हैं, तो क्या जब मदीना पर वो हमला आवर होंगे तब भी चुप बैठे रहेंगे? और फिर क्या समझते हैं कि हमारी बारी नहीं आएगी? उनके तो नजरियात है, उन्होंने दुनिया में सिर्फ यहूद के अलावा बाकी सबको वो जो है ना जानवर समझते हैं। तो चाहते हैं पूरी दुनिया में हमारी हुकूमत हो, और फिर एक एक करके मुसलमान मुल्कों को जो है वो पीसते चले जा रहे हैं। एक जब रो रहा होता है और दूसरा जो है वो हम अपने जो है हिसाब में मगन है और बाकी मुल्क अपने अपने जो है। और फिर हालत ये है कि खेल रहे हैं, वो जश्न मनाए जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं, कुछ जरा भी एहसास नहीं है कि हमारे
ان بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، چلو ہم دکھ میں تو ان کے شریک ہوں نا، درد میں تو ان کے شریک ہوں، اور پھر یاد رکھیں اگر نہیں نکلیں گے تو پھر عذاب، یہ عذاب کی صورت ہے، پھر عذاب ہی ہوگا کہ جب نہیں بولیں گے، پھر آئے گی جب سر پہ لاٹھی آ کر برسے گی تو پھر بولیں گے، پھر آنکھ کھلے گی۔ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، اگر تم اپنے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے اس وقت بھی مدد کی تھی جب وہ غار میں تھے، غار ثور میں جب جا کے چھپے تھے، وہی اسی کا ذکر ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دو میں سے دوسرے نے کہا تھا جب وہ غار میں تھے، اذ یقول لصاحبی، جب اپنے ساتھی سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا، یہاں ابوبکر صدیق کو صحابی کہا جا رہا ہے، لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے سکون نازل کیا، اللہ نے مدد کی، جس رب نے وہاں مدد کی وہ اب بھی مدد کر سکتا ہے، لیکن تم اگر اپنے نبی کے ساتھ نکلو گے تو اس کے لیے فائدہ تمہارا ہے، اللہ تمہیں نصرتیں دے گا، اللہ تمہیں دنیا و آخرت کی بلندیاں دے گا۔ اور صحابہ کرام پھر نکلے، بہت سارے 3 قسم کے گروہ بن گئے، ایک صحابہ کا جو نکلے سارا مال دولت سب کچھ دیا، دوسرے منافق تھے، منافقوں کے پول یہاں پہ کھول کے رکھ دیے گئے صورت میں، وہ نہیں آئے، خود بھی نہیں آئے، سامان مال بھی نہیں دیا، اور دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ اور تیسرے وہ مسلمان تھے، تین مسلمان وہ تھے صحابہ کرام جو جانا تو چاہتے تھے لیکن سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے، ٹھیک ہے نا، تو جو گئے ان کے لیے ان کی عظمت بیان کی گئی، ان کا مقام اور مرتبہ بلند کیا گیا، جنہوں نے مال دیا ان کو بھی شان بیان کی گئی، اور جو نہیں گئے ان کے پول کھول کے رکھ دیے گئے یہاں پر، انہوں نے کہا کہ آج کے بعد تمہاری ضرورت نہیں ہے ہمیں، اور جو سستی کی وجہ سے نہیں گئے ان کی توبہ قبول کی گئی، وہ اگلے پارے میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ انفروا خفافا، نکلو خفافا، چاہے ہلکے ہو یا بوجھل ہو، اسلحہ ہے نہیں ہے کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے لے کے آؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے لیے، اس جنگ کے لیے چندے کا اعلان کیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کے آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ، اسی جنگ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر کہنے لگے آج میں جیت جاؤں گا، گھر کا آدھا سامان لے کے آئے، لیکن دیکھا ابو بکر صدیق گھر کا سارا سامان لے کے آئے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینکڑوں کی تعداد میں گھوڑے، اونٹ، سامان کے لدے ہوئے دیے، اشرفیاں دیں، سونا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اشرفیوں کو اپنے جو ہے ڈال کر اپنے دامن میں ان کو ایسے ہلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم قط، عثمان تو نے اتنا خرچ کیا ہے، اتنا مجھے راضی کیا ہے، آج کے دن کے بعد تو کوئی نیکی نہ کرے، میں پھر بھی تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اور ایک صحابی اسی موقع پر ساری رات اس نے جو ہے پانی لگایا ایک یہودی کے باغ کو، اور صبح کو چند جو ملے تھوڑے سے وہ لے کے آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سارے مال پر بکھیر کر کہا کہ یہ سب سے سبقت لے گیا ہے، کیونکہ اس کی بھی دینے کی نیت تھی، مزدوری کی، ساری رات مزدوری کی، یہ نہیں کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد منافق جو تھے وہ اعتراضات کرتے تھے ہر قسم کا، انہیں کہا گیا، اور قسمیں اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، کوئی آ کر کہتا میرے گھر میں میری بیوی بیمار ہے، میرے بچے بیمار ہیں، میں خود بیمار ہوں، فلاں مجبوری ہے، فلاں مجبوری ہے، اجازت لینے کے لیے آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ تو جو ہے جس نے سامنے آ کر بتا دیا مجبوری تو نہیں ہے نا، آپ اجازت دے دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، اللہ نے آپ کو معاف تو کر دیا، لیکن آپ نے ان کو کیوں اجازت دی ہے؟ یہ تو آپ کہیں گے نا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور پھر قسمیں اٹھا کر کہتے ہوئے یحلفون باللہ انہم لمنکم، قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی یہ تمہارے ساتھ ہیں، وما هم منکم، لیکن یہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، ولکنہم قوم یفرقون، لیکن یہ تفرقہ ڈالنے والے قوم ہے۔ اور آگے وَلَوْ أَنَّهُمْ، یہ کہا گیا کہ اگر یہ راضی ہو جاتے اس پر جو اللہ نے ان کو دیا، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور یہ کہتے ہیں میں اللہ کافی ہے، تو اللہ اپنے فضل سے ان کو بہت کچھ دیتا۔ اور پھر ایک اور خرابی منافقین کی، انہوں نے کہا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اجازت مانگتے، آپ اجازت دے دیتے، پھر اس پر مذاق اڑاتے، آپس کی مجلسوں میں جا کر کہتے دیکھو میں نے تو کس طرح کا بہانہ بنایا، ان کو یہ بھی پتہ نہیں چل سکا کہ میں بہانہ بنا رہا ہوں، میں نے تو جھوٹ بولا تھا، میرا جھوٹ پکڑ ہی نہیں سکے۔ اور پھر جس طرح کی باتیں کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، مذاق کے انداز میں کہنے لگے کہ ان کو تو جیسی باتیں لگا دیں نا، جس طرح کی باتیں لگا دیں یہ انہی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ کیا کہا؟ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ، ان میں سے وہ ہیں يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں هُوَ أُذُنٌ، وہ تو کان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کان ہے، یعنی ہر کسی کی بات سنتا ہے، جس طرح ہمارے یہاں نہیں کہتے لائی لگ ہے، یہ تو ہر کسی کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی گئیں کہ آپ کو تکلیف دیتے ہوئے، آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ وہ اذن، وہ تو کان ہے، یعنی ہر کسی کی بات سن لیتا ہے۔
कुल उज़ुन खैर लकुम, इनसे कहो अगर वो हर किसी की बात सुन लेते हैं तो इसी में तो बेहतरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने आपको मकाम दिया, मर्तबा दिया, आपने वो दुनियादारी वाला वो खौल नहीं पहना हुआ कि बड़े बड़ों की तो बात सुननी है। हमारे यहाँ तो यही होता है ना कि जो है जमात में बड़ा है, ओहदेदार, उसकी पहले सुनी जाएगी। जिस तरह भी मैंने बताया, वो जो नाम निहाद पीर बना हुआ है शुफ वाली सरकार, 2 लाख जिसने दे दिए लाइन से निकाल कर, उसकी बात पहले सुन रहे हैं, उसको दम चाहे जाली दम है, जिस तरह भी वो करते हैं, लेकिन वही पैसा है ना, प्रोटोकॉल है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या था, जो सबसे सारे घर का सामान लेके आया है उसको भी उतना ही हक देना है, उतना ही उसको टाइम देना है जितना टाइम और जितना हक एक आम अदना से इंसान को देना है। ये नहीं था कि प्रोटोकॉल फलां को पहले रखना है, फलां को बाद में रखना है, फलां की बात सुननी है, फलां की नहीं सुननी है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किसी की सुनते, हर किसी को टाइम देते। हत्ता के साहबी कहते हैं, मैं देखता एक आम सी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते में पकड़ लेती, वो बातें करना शुरू कर देती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बातें भी तवज्जो से सुनते। ठीक है ना, तो यही तो इनके लिए बेहतरी है। वयुमिनु लिल मुमिनीन, युमिनु बिल्लाह, मा ईमान लाते हैं अल्लाह पर, वयुमिनु लिल मुमिनीन, और वो युमिनु बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाते हैं, और मोमिनों के लिए भी वो अमन वाले हैं। व रहमतुल लिल मुमिनीन, और रहमत है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए। वल्लज़ीना युज़ून रसूल अल्लाह, और याद रखें जो इज़ा देते हैं अल्लाह के रसूल को, लहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। व यहलिफून बिल्लाहि लकुम लियुर्ज़ुकुम, कसमें उठाते हैं आपके लिए ताकि आपको राजी कर लें। कसमें उठाने, कसमें से तो याद आप राजी नहीं होंगे ना, हक तो ये है कि अल्लाह और उसके रसूल को राजी करे। इन कानू मुमिनीन, अगर ये मोमिन है। यहज़रुल मुनाफिकूना, और ये डरते रहते हैं कि अल्लाह इनके बारे में इनके पोल ना खोल दे, कोई सूरत ना नाजिल कर दे। तो नब्बिहुम, और इनके दिलों में जो चीजें हैं वो अल्लाह जाहिर ना कर दे। कुल इस्तहज़िऊ, कहो कुलिस्ता, तुम मजाकें कर लो अब। इन्नल्लाह मुखरिजुम मा तहज़रून, जो तुम छुपा रहे हो ना अल्लाह सबको जाहिर कर देगा। अभी थोड़ी चीजें जाहिर की, अभी और भी कई चीजें तुम्हारी अल्लाह जाहिर कर देगा। अभी भी वक्त है, तौबा कर लो, अभी भी वक्त है, पलट आओ और तौबा कर लो। और आगे ये कहा गया कि मोमिन जो है, मुनाफिक अल मुनाफिकून वल मुनाफिक मुनाफिकों के दोस्त हैं, और एक दूसरे को गुनाह का हुक्म देते हैं, नेकी के कामों से रोकते हैं। और मोमिन जो है वो मोमिनों के दोस्त हैं। वल मुमिनून वल मुमिनात बाज़ुहुम औलिया बाज़, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें बाज एक दूसरे के दोस्त हैं, और एक दूसरे को क्या करते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं और गुनाहों से रोकते हैं। इसकी ना मुझे याद आई एक, यहाँ इस आयत की गलत तावील की जाती है क्या, खुसूसन पिछले दिनों ये था ना औरत मार्च वाले, वो कहते हैं कि जी देखो कुरान कहता है मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, लिहाजा गर्लफ्रेंड बनाना, बॉयफ्रेंड बनाना, ये तो कुरान से साबित है माज़अल्लाह। कितनी गलत तावील है। यहां पर ये तो नहीं है ना कि मोमिन मर्द मोमिन औरतों से जाके दोस्तियां लगाएं। हाँ, जो जायज दोस्ती का ताल्लुक है निकाह के बाद, वो सबसे बड़ी दोस्ती बीवी के साथ ही है। ठीक है ना, ये गलत दोस्तियां तो नहीं है। मोमिन मर्द मोमिन मर्दों के दोस्त हैं, मोमिना औरतें मोमिना औरतों की दोस्त हैं। ये नहीं है कि मर्द जाके औरतों की दोस्ती, क्योंकि एक ही आयत को तो नहीं लेना ना, पूरा कुरान और पूरा इस्लाम जो है वो हमारे लिए क्या है, पर्दे के अहकामात हैं। अलग रहना है औरतों ने, मर्दों ने अलग रहना है। हाँ, खैर खाही सबके लिए करनी है, खवातीन के लिए भी खैर खाही करनी है, हमारी माएँ बहनें उनके लिए अच्छा सोचना है, बेहतरी का सोचना है, जितनी खैर खाही उनके लिए कर सकते हैं करें, लेकिन इस्लाम के दायरे में रहकर। ये नहीं है कि इकट्ठे बैठकर, जिस तरह मर्द मर्दों के साथ इकट्ठे बैठते हैं, गपशप होती है, खेल कूद होता है, इस तरह औरतें औरतों के साथ होंगी। ठीक है ना, सारे अहकामात उनको जो है फॉलो करना। इस्लाम ने सब अहकाम, आप देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बनाई है, हत्ता कि एक ही मस्जिद थी, इतना पैसा नहीं था कि अलग दूसरी बना सकें। वहां पर मोमिना औरतों का भी ख्याल रखा, उनके लिए भी नमाज की जगह बनाई, लेकिन अलग। ये नहीं कि एक ही सफ में मर्द के साथ कंधा मिलाकर औरतें भी खड़ी हों, नहीं, मर्द अलग, आगे सफ मर्दों की, पीछे सफ औरतों की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में यही था। ठीक है, उनके लिए खैर खाही रखनी है, लेकिन दर्जे अलग हैं। तो ऐसी गलत तावीलों से अल्लाह ताला हमें महफूज रखें। वल मुमिनून वल मुमिनात, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के दोस्त नहीं। मोमिन मर्द जो है वो किसी काफिर को दोस्त नहीं बना सकते, मुनाफिक को दोस्त नहीं बना सकते, मुनाफिक का औरत के साथ खैर खाही नहीं कर सकते। उन्होंने अपने
मोमिनों के लिए खैर खाही समझनी है, और ना ये कभी समझें कि मुनाफिक हमारे खैर खा हो सकते हैं। और आगे क्या फरमाया, वादल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनात, और अल्लाह ने वादा किया है मोमिन मर्दों से मोमिन औरतों से, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, जन्नात का, बागात का, जिनके नीचे नहरें जारी हैं। और आगे ये कहा गया, अल्लज़ीना यल्मिज़ून अल-मुत्तव्विईन मिनल मुमिनीन फिस सदक़ात, वो लोग जो यल्मिज़ून अल-मुत्तव्विईन, जो तकलीफ देते हैं, मुत्तव्विईन मिनल मुमिनीन, ना पाने वाले, यानी वो मोमिन जिनके पास कुछ नहीं है, फिस सदक़ात, सदके में, जो थोड़ा सदका लेके आते हैं उनको वो ताना देते हैं, ईज़ा देते हैं, और क्या कहते हैं, और ऐसे ला यजिदूना इल्ला जुहदहुम, जो नहीं पा सकते मगर जुहद, मेहनत और मुशक्कत करके थोड़ा बहुत जो उनको मिलता है वही कुछ वो लेके आते हैं, उनके पास और कुछ नहीं होता, उनको तकलीफ देते हैं। फयस्खरून मिनहुम, उनसे मस्खरी करते हैं। क्या कहते हैं ये कहते हैं कि देखो एक जौ, अभी मैंने बताया ना कि एक जौ, एक मुट्ठी जौ की जो है वो लेकर आए, अब तमस्खर करते हुए क्या कहते हैं कि देखो एक जौ मुट्ठी से ये रोम की ताकतों को आजाद करने चले हैं। मजाक ही था ना। और फिर जब कोई अगर ज्यादा लेके आता तो कहते हैं देखो ये तो रियाकारी करने वाला है। आज भी ऐसे लोग मिलेंगे आपको, दीन पर खर्च न करने वाले, मस्जिद और मदरसे पर खर्च न करने वाले, अल्लाह के दीन के लिए खुद नहीं देंगे, और क्या करेंगे, जो देने वाला हो ज्यादा देगा तो उसको कहेंगे देखो ना ये रियाकारी कर रहे हैं, ये मस्जिद में तुमने इतना कीमती कालीन बिछा दिया, ये टाइलें क्यों लगवा दी, ये फला क्यों कर दिया, खुद नहीं देना कुछ। और फिर कहेंगे देखो वो गजवा उस पे हज पे जाने से बेहतर है तुम वो फला मिस्कीन की मदद कर लो। किसी को शादी के मौके पर नहीं याद आएगा कि इतना शादी पे खर्च ना करो, किसी बेवा को दे दो, ठीक है ना। दीन पर खर्च करते हुए एतराजात करने वाले बहुत मिलेंगे आपको, उस वक्त भी थे। जो थोड़ा खर्च करता उसको क्या कहते, देखो इतने से एक मुट्ठी जौ से ये रोम की ताकतें फतह होंगी। ज्यादा जो लेके आता उसको क्या कहते, उसे कहते कि देखो रियाकार है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये नहीं देखते कि किसने कितना दिया है और क्या दिया है, अल्लाह ये देखते हैं किसने किस नीयत से दिया है, कितनी मेहनत से दिया है, ठीक है ना। और उनको ये कहा गया, फिर जो जंग में नहीं गए और दूसरों को भी रोका गया, देखो सख्त तरीन दिन है, बहुत शदीद गर्मी थी, खजूरें पक चुकी थी, ऊपर फसल के कटने का दिन है, जिहाद पर जाते हैं तो फसल पीछे खत्म होती है, और आगे सख्त गर्मी और लंबा सफर करके जाना है, सवारियां नहीं है, भूख और प्यास को बर्दाश्त करना, शदीद किस्म का जो है आजमाना था, वहां पे आजमाइश थी, बहुत लंबा सफर करना है, सवारियां नहीं है, और फिर आगे वक्त की सुपर पावर ताकत के साथ जाके लड़ना है। तो कितना आप देखेंगे कितना ज्यादा जो है वो दिल जिगर गुर्दे का काम था। जो गए अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए, अल्लाह ने फिर कैसी फतह से नवाजा उनको कि जंग भी नहीं करनी पड़ी, वो जंग के लिए सामने भी नहीं आए। और जो पीछे रह गए, फरिहल मुखल्लफून, पीछे रहने वाले यानी जिहाद में न जाने वाले, वो खुश हैं अल्लाह के रसूल की मुखालफत करके, वकारी हो, और उन्होंने नापसंद किया कि वो जिहाद करे अपने मालों के साथ और अपनी जानों के साथ। और वो कहते हैं ला तनफिरू फिल हर, गर्मी में ना निकलो, कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा, इनसे कहो कि जहन्नम की आग ज्यादा सख्त है। ये कहते हैं कि गर्मी में ना निकलो कि कहीं तुम्हें गर्मी ना लग जाए, इनसे कहो इस गर्मी से बचने का तो सामान कर रहे हो, जहन्नम से बचने का सामान कौन करेगा। कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा, इनसे कह दो कि जहन्नम की आग बहुत ज्यादा सख्त है। फल यज़हकू कलीला, इनको कहो कि हंसे कम करो, वल यबकू कसीरा, रोए ज्यादा करो। इस वक्त हमें भी जरूरत है कि हंसे कम, उम्मत मुस्लिमा की जो हालत बन चुकी है, हंसा कम करें, रोए ज्यादा करें, अल्लाह के सामने रोएं कि हमारी ये हालत हमारे करतूतों की वजह से बनी है, हमारी खराबियों की वजह से बनी है, आपस की नाचाकियों की वजह से बन चुकी है, कि आज उम्मत मुस्लिमा के एक हिस्से को, बच्चों को, माँ बहनों की इज्जतों को लूटा जा रहा है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, देख के रोना आता है। आज वक्त रह गया है कि हम जो है मीडिया पे जाकर बेहुदा मजलिसें देखें, क्रिकेट के मैदान सजाएं। क्या हो जाता कि अगर एक दफा आज हम इस साल जो है वो PSL ना कराते तो क्या मौत पड़ जानी थी। अब देखें ना, घर में एक जगह पे मैयत पड़ी हो, दूसरी जगह पे शादी हो, तो सारे कहते हैं यार अपनी खुशी को रोक, तो वहां पे मैयत पड़ी हो। ये हमारे हजारों शहीद हो चुके हैं, तड़प रहे हैं, जख्मी हैं, जख्मियों का इलाज करने के लिए कुछ नहीं है, हॉस्पिटल तबाह हो चुके हैं, खाने को कुछ नहीं है उनके पास, भूख से बिलक रहे हैं, हड्डियों का ढांचा बन चुके हैं, और कई बच्चे भूख से मर चुके हैं। आपने वो वीडियोस नहीं देखी
जहाज से आटा गिरा है, वो जो है हेलीकॉप्टर से फेंका गया, वो गिर गया, मट्टी में मिल गया, वो फलस्तीनी उसको इकट्ठा कर रहा है जो मट्टी में मिला हुआ है, शायद वो बीमारी का बायस बने, लेकिन फिर भी वो इकट्ठा कर रहा है कि मैं इसको अपने बच्चों को खिला सकूं। कुछ जो है, आज ही मैंने एक वीडियो देखी, एक तस्वीर देखी, फलस्तीनी इफ्तारी के दस्तरखान पर घास रखा हुआ है, उन्होंने घास खा रहे हैं, माँ अपने बच्चों के लिए घास इकट्ठा कर रही हैं कि उनको ये खिलाएंगे हम। ये दिन देखने पड़ रहे हैं हमें। अल्लाह फरमाते हैं फलयज़हकू कलीला, हंसो नहीं, वलयबकू कसीरा, रो। अपनी इस वक्त हम अपनी हालत पे रोएं, अपने आप पे रोएं, उम्मत मुस्लिमा की हालत ज़ार पे रोएं, अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अपने गुनाहों की भी और उम्मत के इज्तिमाई गुनाहों की भी। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दें। और आगे जिहाद करने वाले कुछ ऐसे भी थे उस गज़वे में जाने के लिए, ऐसे भी थे जिनकी अल्लाह ने तारीफ़ की है यहाँ इस पारे के आखिर में, कि कुछ तो वजाल मुअज़्ज़िरून मिनल आराब, कुछ तो थे जो जाना नहीं चाहते थे, दिल उनके नहीं करते थे जाने के लिए। कुछ ऐसे थे जो आपके पास आते थे कि हमें भी साथ ले जाएं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहते कि आपके लिए हमारे पास सवारी नहीं है, आप वापस चले जाओ। यानी वो जाना चाहते हैं, आप कहते हैं कि हम नहीं ले जाते आपको, लेकिन उनकी हालत क्या होती है। अल्लाह ने उनका फरमाया लैसा अलल दुआफा, उन कमजोरों पर कोई हर्ज नहीं है, और ना मरीजों पर है, और ना उन पर, वला अलल्लज़ीना ला यजिदून, जिनके पास कुछ नहीं है, मा युनफिकून, जो वो खर्च करें, कुछ भी नहीं है, हरजुन, कोई हर्ज नहीं है, इज़ा नसहू, जब अल्लाह और उसके रसूल के लिए खैर खाही चाहें, वला अलल्लज़ीना, उन लोगों पर भी हर्ज नहीं है, इज़ा मा अतौका, जो आपके पास आते हैं, लितहमिलहुम, ताकि आप उनको सवारी दें, आप उनको गज़वे में जंग के लिए साथ ले जाएं, अपनी जान हथेली पर रख कर आए हुए हैं कि अल्लाह के पैगंबर हमें ले जाएं, हम जाना चाहते हैं, हमारे पास माल तो नहीं है, जान है, वो लेके हाजिर हो चुके हैं। कुल्ता, आप कहते हैं ला अजीदु मा अहमिलुकुम, मेरे पास सवारी नहीं है कि जिस पर सवार करके तुम्हें ले जाऊं। तवल्लव व आयुनुहुम, वो वापस पलटते हैं, व आयुनुहुम तफीज़ु मिनद्दम, उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं कि अल्लाह हमारे पास अगर सवारी होती, हमारे पास असलहा होता, हमारे पास इख्तियार होता वहां तक पहुंचने का, तो हम भी तेरे रास्ते में जाकर शहीद हो जाते। आज कई उम्मत मुस्लिमा के ऐसे ईमान वाले भी होंगे कि अल्लाह अगर हमारे पास इख्तियार होता तो हम जाकर तेरे मुसलमान भाइयों की मदद करते। आज ऐसी माएँ मौजूद हैं, बल्कि एक मीडिया पर भी एक मैंने देखी माँ, वो बयान करते हुए किसी एहतजाज में थी, वो रो पड़ी, कहते मेरे अपने बच्चे हैं और लाओ वो फलस्तीन के बच्चे मुझे ला कर दो, मैं उनको भी अपना बच्चा बनाना चाहती हूँ, जो भूख से बिलक रहे हैं, जिनकी माएँ शहीद हो चुकी हैं। आज ऐसे मौजूद हैं उम्मत मुस्लिमा में जो इसलिए रोते हैं कि अल्लाह हमारे पास इख्तियार नहीं है, अल्लाह हमारे पास वसाइल नहीं है, हम बेबस हैं। अगर हमारे बस में होता तो हम तेरे उन मुसलमान बंदों की जरूर मदद करते, हम अपने उन भाइयों की, उन माओ बहनों की जरूर मदद करते, और जितनी कर सकते हैं उतनी तो करें ना। वो रो रहे होते हैं, तफीज़ु मिन अद्दम, उनकी आंखें आंसू बहा रही होती हैं, हज़नन, इस गम की वजह से, अल्लाह यजिदु मा युनफिकून, कि उनके बस में नहीं है कि वो क्या खर्च करें, उनके पास इख्तियार नहीं। ठीक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह हमें कुरान करीम को समझने की, पढ़ने की, इसके मुताबिक अपना अकीदा अमल बनाने की तौफीक दें। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को इत्तेफाक इत्तेहाद की दौलत से माला माल कर दें, और अल्लाह हम सब को उम्मत मुस्लिमा को मुत्तफ़िक और मुत्तहिद करके उम्मत बनने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा दें। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम फ़िल आयाति व ज़िक्रिल